અંધારા કળયુગના ઉતરાયમાં તારા બાળક બેઘાના થા તો અંજવાળા આશીર્વાદના મારી રાખજે હોયાની સંકટ હરે અને અધમ ઉદાહરણ પણ વિગાન દુઃખ વિદારણી બાટી કુળ પીઠવા तो नमो आदि अनादि तू ही सो भवानी तू ही जोग माया तू ही बाग मानी ये तू ही धरणी आकाश भी भो पसारे तू ही मोग माया विषे सूल धारे न जागे न सोवे न हाले न डोले कुपति न सती करंती किलोले भुजालम विशालम मुजालम भवानी कृपालम त्रिकालम करालम दीवानी उदानम अपानम ऐसे ही न सेही न माता न ताता न भ्राता स्नेही विदेहा न देखा न रूपा न माया न काया न साया उदासीन गासी निवासीन मंडी स्वरूपा विरूपा न रूपा सुसंडी कमंखा न संखा न संखा कहानी हरिकार शब्दम निराकार बानी न वोढ़ा न प्रोढ़ा न मुग्धा न बाली करोधा विरोधा निरोधा कृपाले अभंगान गंगा त्रिभंगान जाने अनंगान गंगा सुरंगा पिशानी शिखर पे फुहारो स्वरूप तोरो अजोनी सुपावे कटे फंद मोरो प्रौढ़ सिंधु परे झुकती पश्चिमे मध्य मांग एशियानी गटारी गने हिंद देवी तणी कमर पर चमकती दृढ़ तीक्ष्ण जाने कटारी अँ पहाड़ उन्नत मुखे कीर्ति उच्चारता गरजती जलनिधि ज्ञान चरणी एवं भारती भौमनी वंदु तनिया वड़ी तने धन हो धन गुजरात धरणी एवं करम सदनी आ धींगी धरती में भरवाड़ समाजना एक गोपालको एक गोवाळियाओ भेड़ा थई आजे सनातन धर्म माटे कलाकारो कथाकारो साधु संतो आ बधा जे काम करे छे सौनी रीते ए ज रीते वगड़ा में रहवा वाळो समाज जुवानड़ाओ भेड़ा थईने एवुं नक्की करे सना तमे जे करी रह्या छो रामा मंडल मना रमो अने तमे अहींया मंदिर बनावो ए तमने एम के अमे रामा मंडल रमीने मंदिर बनावी नाख्युं एटलुं ज नथी तमे सनातन धर्म माटे एक बहु मोटुं काम करी रह्या छो तमने हुं वंदन करूं छुं भला माणस आ नानी वस्तु नथी आ सनातन धर्म माटेनो एक जे यज्ञ चाले छे आखो भारत में ए यज्ञ में तमे आ यज्ञ में आहुति आपी रह्या छो एटले बहु अद्भुत काम करी रह्या छो। जय ठाकर धणी रामा मंडलना बधा जोड़ायेला युवानोने खरेखर अभिनंदन अने वंदन। एवा आजनी रढियाळी रातना सुंदर प्रोग्राम में जेमनी पावन उपस्थिति बधी संतोनी छे एमां मारा मित्र पण हूँ कहूँ मारा पूजनीय पण कहूँ अमारा प्राण जेवा वाला एवा पूज्य भक्तराज श्री नामदेव बापा एमना चरण में वंदन करी वालम बापाना चरण में वंदन करी परम पूज्य परम वंदनीय मुकेशनाथ बापाना चरण में वंदन करी अमारे नीसु बापूने चरण में वंदन करी पधारेला बधा जे अहींया संतो होय एमना चरण में वंदन करी आप बधा वडीलो मुरबीओ माताओ बहनों जेटला अहींया बधा आव्या छो जेम हमणा भाई सरस रीते गणेशनी वंदनाथी लई अने आपणो मीठड़ो एवो एक गायक के जे गातो होय एटले आम आम एक के ने नेहड़ानो एक सूर छे एम घूघवतो सूर मेघकंठीलो सूर एवा भाई श्री बोजाभाई ने जोरदार ताळीथी एकवार आपणे વધાવી એમણે બહુ મજા કરાવી અને એવો જ મીઠડો માલધારી અને અમારા અમે મિત્રો એવા છે કે અમે એકાબીજાને ભેળા થોડાક સમય ન થાય તો મજા ન આવે એવા પોપટભાઈ માલધારીએ ટૂંકામાં ઘણી મજા કરાવી એને જોરદાર તાળીઓથી આપણે વધાવી।
બારોટજી પણ અહીંયા છે, એ પણ આપને મજા કરાવશે. અમારે દેવરાજ ગઢવી તરવરીયો યુવાન અમારી સાથે આવ્યો છે, એ બધાને જોરદાર તાળીઓથી વધાવો. અમારું બીકે સાઉન્ડ આમ બોલી તા ધણનાટી બોલે મજા આવે છે, એને જોરદાર તાળીઓથી વધાવો. અમારા બધા કલાકારોની બધી ટીમને જોરદાર તાળીઓથી વધાવો. અને હવે જે મારે આપના આગળ રજૂઆત કરવી છે, આ એક જેમ વાત કરી એમ સનાતન ધર્મ માટે જેનાથી જે થાય એ ધીરું ધીરા હવની રીતે જે કામ કરી રહ્યા છે આજના યુગમાં 21મી સદીમાં આખી દુનિયામાં, આખા વર્લ્ડમાં, આખા વિશ્વમાં વૈજ્ઞાનિકો વિજ્ઞાન તરફ 21મી સદીમાં દુનિયા જઈ રહી છે. સારી વાત છે બહુ, પણ આખી દુનિયામાં કોઈ પણ ધર્મ ગ્રંથ હોય, કોઈ પણ ધર્મનો ગ્રંથ હોય, એને બધાને વંદન છે. આપણી સનાતન પરંપરાએ કોઈને ઓલા કહેવાનું આપણને શીખવાડ્યું જ નથી. પણ વૈજ્ઞાનિકો, ટોચના વૈજ્ઞાનિકો વિશ્વના જેટલા છે એ બધાય કોઈ વૈજ્ઞાનિકો દુનિયાના કોઈ ધર્મ ગ્રંથ ઉપર સંશોધન નથી કરતા. માત્ર ને માત્ર સનાતન ધર્મના 4 વેદ ઉપર આજે સંશોધન કરી રહ્યા છે. એ સનાતન ધર્મની પરંપરા રામદેવજી મહારાજની આ પરંપરા છે, કૃષ્ણની પરંપરા છે, રામની છે, શિવની છે, માતાજીની પરંપરા છે. એ પરંપરાનો આ પ્રોગ્રામ છે. એટલે એ પ્રોગ્રામમાં મારી પાસે જે વાતો છે, ગીતો છે, દુહા, છંદ જે મારી પાસે છે એ આપના આગળ હું રજૂ કરીશ. અને આપ બધાએ આપને માતાજી આપ્યું હોય, ઠાકરે આપ્યું હોય, રામાપીરની કૃપા હોય, અપાય એટલું આપજો. ન અપાય સારી રીતે 2-2.5 કલાક 3 કલાક આ પ્રોગ્રામ ચાલે એટલી ઘડી તમે નિરાયતે બેહીને સાંભળી દો ને. આમ નિરાયતે સાંભળો ને એ પણ એક આ યજ્ઞમાં તમારી આહુતિ જ છે, પણ નિરાયતે સાંભળો. આ કોઈ નડવું નહીં, એ મોટી સેવા જ છે. હમણાં એક જણો મને કહેતો સમાજ સેવાની શરૂઆત કરવી એકચ્યુઅલી ક્યાંથી કરાય. મેં કીધું લીધા હોય એને દઈ દે. મોટી વાત ઈ છે, શરૂઆત ત્યાંથી કરાય, કહેવાનો અર્થ મારો ઈ છે. એટલે મારે કેવું છે, વિદુર નીતિની એક વાત કરીને દુઆસનથી શરૂઆત કરું છું. વિદુર નીતિમાં બહુ સરસ લખ્યું છે કે જે માણસ પાસે બહુ રૂપિયા હોય, આ મારું પરિવાર હમણાં ભાઈએ કીધું અમે આટો મારી આવ્યા, ખમા તમારી પેઢીઓના પૂન છે. એમના ભાઈ અમિતભાઈના પિતાશ્રીએ એમના પિતાશ્રીના નામથી હોસ્ટેલ આ બનાવેલી, અને એમણે પાછી ભાઈ અમિતભાઈ એમના પિતાશ્રીના નામથી આ હોસ્ટેલ બનાવી. આવું જે છે ને આપણું માલધારી સમાજનું ગૌરવ છે. આ મારું પરિવાર જેવા એમને આપણે જોરદાર તાળીથી વધાવી. ભગવતી આપે ખૂબ, અને હોય તો આવું થઈ શકે, એમાં શું, એવો કોઈને વેમ ન રાખવો કે ભાઈ એને ખૂબ પૈસા હોય તો આપે, એમાં શું હોય. ઘણા અરબો ખરબો પતિ જોયા છે. હા, પણ એને જરાય દેવાની વાત એકચ્યુઅલી એમાં અમને ખબર ના પડે. અમે અમારા ધંધામાં પડ્યા હોય બાપા, એ કાંઈ પ્રોગ્રામો ને એ અમને સમાજને એ ખબર ના પડે. હા, પછી શું થાય, એ 20 વર્ષનો છોકરો સોફે બેઠો હોય, આપણે જઈને પૂછી તારું નામ શું, તો કે લે કર ભેળા. પછી કે એકચ્યુઅલી જરીક લંગા લાખાના ઠાકરને ત્યાં અમે લઈને આવીએ, કંઈક કહેજો ને બાપાને કે આશીર્વાદ આપે. આના માટે એને કઈ 7 પેઢીઓ જોઈએ. અમે ભેળું એક પેઢી ન થાય, પૂન ભેળું કરવું પડે તો આશીર્વાદ મળે. ગીતામાં ભગવાને ચોખ્ખું કીધું, તારે કર્મ કરવાનું છે, હું આશીર્વાદ આપું. કર્મ તો